네, 지난주는 우리가 문학 관련된 지문을 봤었는데, 그게 분량이 좀 적어가지고, 이거는 분량을 두 페이지 정도 추가했어요. 이게 뭐, 분량이 많다가 중요하기보다는, 결국에는 어휘들이 어떤 어휘들이 쓰이냐, 예술 지문에서. 그리고 예술 지문, 뭐, 이게, 다시 말하지만, 1대1로 번역을 해라. 라는 문제가 안 나오고, 여기서 말하는 내용이 무엇인가. 요약을 하고, 이 글이 무슨 얘기를 하는지 그 핵심을 잡는 게 중요하기 때문에, 번역하는 실력이 중요한 게 아닙니다. 어휘를 많이 알고 있는 거, 여러분이 예술 관련 독해 지문을 찾아보고, 관련된 어휘, 내가 모르는 어휘가 있다, 뭐, 스포가 있다 하면 그걸 외우는 게 중요한 것 같아요. 일단 영어 공부를 단기적으로 하기 위해서는. 목표가 뭐 영어로 말하기를 잘하겠다. 뭐 해외에 있는 학교에 들어가려고 뭐 에세이를 쓰겠다 이런 게 아니라 그냥 그 내용을 파악하는 거기 때문에. 일단 뭐 연습 삼아 한번 봅시다. 이번 주는 미술에 대한 아티클을 가지고 왔고요. 이 그림을 본 사람들이 있을 거예요. 마르셀 듀샹의 분수, 파운틴이라는 작품입니다. 작품 다다이즘을 대표하는 작품이죠. 뭔가 이렇게 관객과 소통하는 그런 미술의 한 분야를 대표하는 작품으로 이것도 미술 작품이다 하고 내놓으면 이게 미술 작품으로 해석될 여지가 있느냐 하는 어떤 뭐 도전을 마르셀 디샹이 해봤던 작품으로 대략적인 소개와 이 작품이 전시되게 된 과정을 짤막하게 소개해 놓은 아티클을 찾아서 그걸로 번역을 한번 해볼게요. 자, Fountain is one of the Duchamp's most famous works and is widely seen as an icon of 20th century art. Fountain, 분수는 듀샹의 most famous work, 듀샹의 가장 유명한 작품이자 widely seen, 넓게 보인다, 넓게 알려졌다 as an icon of 20th century art. 20세기 미술의 아이콘으로 보입니다. 뭐 20세기 대표하는 아이콘입니다. 라고 볼 수 있겠죠. The original, which is lost, consisted of a standard urinal usually presented on its back for exhibition purposes rather than upright and was signed and dated R. Mutt 1917. 원작은 which is lost. 원작은 유실됐대요. 없어졌대요. consisted of a standard urinal. 일반적인 urinal 그럼 소변기입니다. 소변기로 되어 있는데 usually presented on its back for exhibition purposes. 전시하는데 presented on its back. 뒤로 뒤집어져 있대요. 전시할 때는 rather than upright. 똑바로 세우기보다는 뒤집어져 있는데 signed and dated. 사인이 돼 있고 날짜가 알머트라고 돼 있고 1917년이라고 사인이 되어 있답니다. Tate's work is a 1964 replica and is made from glazed earthenware painted to resemble the original porcelain. 포슬린 그 도자기 용품들을 포슬린이라고 합니다. 도자들을. Tate's work. 테이트 모던 박물관이란 박물관이 있어요. 이게 대문자로 돼 있으면은 고유명사다라고 얘기를 했는데 문장 앞에 있다 보니까 또 대문자로 돼 있어서 헷갈릴 수 있는데 그냥 테이트라는 박물관이 있다라는 걸 인지해 두시면 도움이 될 것 같아요. 테이트 모던 박물관에 있는 작품은 1964년도에는 복제품이고 made from glazed earthenware 유약으로 코팅된 질그릇이고 painted to resemble the original person 원작 도자기랑 resemble 비슷하게 painted 칠해져 있다. The signature is reproduced in black paint. 이 사인이 다시 재구성됐어요. 까만색 페인트로. Fountain has been seen as a quintessential example. quintessential. 이 단어가 굉장히 길고
말이 어려운데 이거는 본질적이라는 뜻입니다. 엄마, 이거 뭐야? 왜 이렇게 됐어? Along with Duchamp's bottle rack 1914 of what he called a ready-made and orderly manufactured object designated by the artist as a work of art. In Duchamp's case, interpreted in some way. Fountain, 이 분수란 작품은 has seen as a quintessential example, 본질적인 예시예요. 뭐에 대한 예시냐? 듀샹의 bottle rack, 그 병, 그 수납장, 1914년에 듀샹이 만든 수납장이랑 병 수납장이랑 함께 아주 본질적인 예시입니다. 뭐냐? We call ready-made라는 이것도 뭐 고유명사예요. 미리 만들어진 an orderly manufactured object. 일반적으로 생산된 물건, designated, 목표로 하는 거예요. 목표로 아티스트가 이거 만든 사람이 이건 예술 작품이다라고 지정한 designated survivor이라는 영화가 있죠. 드라마가 있죠. 지정 생존자라고. 그냥 예술가가 이거 예술 작품이라고 지정한 그런 일반적으로 만들어진 공산품을 대표하는 본질적인 예시예요. 듀샨's 케이스, 듀샨의 경우에 interpreted, 이 약간 좀 해석이 들어간 그런 작품이라고 보면 됩니다. Duchamp later recalled that the idea for Fountain arose from a discussion with the collector Walter Arensberg and the artist Joseph Stella in New York. 듀샨이 이후에 recalled, 기억하기로는, 그러니까 이후에 이거에 대해서 얘기하기로는, 이 idea for fountain, 분수라는 이 아이디어는 arose, 일어났다. 아이디어가 어디서 나왔다. 컬렉터 월터 아렌스버그라는 사람이랑 조셉 스텔라라는 사람이랑 뉴욕에서 얘기를 하다가 생각난 아이디어라고 해요. He purchased a urinal from a sanitary ware supplier and submitted it. 이 소변기를 sanitary ware, 이 위생용품 가게에서 사서 그냥 접수했대요. Or arranged for it to be submitted. 접수를 한 게 아니라 아니면은 접수를 하기 위해서 정리했다. 준비했다. As an artwork by R. Mutt to the newly established Society of Independent Artists that Duchamp himself had helped found and promote on the lines of Parisian Salon des Indépendants, Independent. 이것도 불어로 읽으면 앵대팡당입니다. Duchamp had moved from Paris to New York in 1915. 알머트라는 이름으로 작품으로 접수를 했어요. To the newly established 이 모임이 있대요. Independent Artists 독립 예술가들이 모여서 만든 모임인데 듀샹이 직접 도왔대요. 이 모임 이 뭐라 그래야 되나? 조합이라 그래야 되나? 이 모임을 만들고 프로모트 이걸 홍보하는데 직접 도왔고 이게 in the lines of Parisian 살롱대 앙드팽당이라는 이 모임에서 시작돼서 뭔가 이 같은 선상에 있는 그런 모임을 만들고 기획하는데 도와줬대요. 디샹 had moved from Paris. 디샹이 파리에서 살다가 1915년에 뉴욕으로 이사를 했다고 합니다. The Society's Board of Directors, 이 모임의 Board of Directors, 이사회, who were bound by the Society Constitution to accept all member submissions. 이 모임의 이 기본 원칙 to accept 모든 멤버들의 작품들을 접수받기로 한 게 bounded by 그러면은 bound by 그러면은 서로 약속을 했다는 거예요. 약속을 했어요. 접수한 작품들을 다 접수해 주기로. took exception to fountain. 다 접수했는 작품들은 다 받기로 했는데 took exception. take exception 그러면은 제외하는 겁니다. 분수는 제외를 했대요. Believing that a piece of sanitary ware and one associated with bodily waste could not be considered a work of art, and furthermore, it was indecent. 제외를 했는데 왜냐? 뭐라고 믿었기 때문에 piece of sanitary ware 이런 위생용품은
그리고 특히나 어떤 신체에서 나오는 그런 폐기물을 이랑 연결돼 있는 이런 물건은 could not be considered a work of art. 예술 작품으로 인정받지 못하고 그리고 나아가서 furthermore was indecent. 외설적이기 때문에 presumably, although this was not said, it displayed to women. If it 이거는 presumably 그러면은 예상하기로 although this was not said 뭔가 구두로 얘기는 하지 않았지만 if displayed to women 여성들한테 보여줬을 때 약간 외설적이다라고 생각됐기 때문에 접수를 안 받았대요. Following a discussion and vote, the directors present during the installation of the show at the Grand Central Palace. About 10 of them, according to report in the New York Herald, narrowly decided on behalf of the board to exclude the submission from the society's inaugural exhibition that opened to the public on 1917. 이 제외하기로 된 게 following a discussion, 이 회의 그리고 투표 이후에 이렇게 결정이 됐다고 합니다. following. 이게 약간 좀 영어는 이상하죠. 우리는 어순이 이렇게 뭐 일단 회의를 하고 그래서 결론적으로 이렇게 하기로 했다 그러는데 영어는 이렇게 추가 설명이 뒤에 이렇게 붙어요. 어. 토론을 하고 투표를 했대요. The directors, 이 이사의 사람들이 그랜드 센트럴 팰리스라는 이 전시회가 inaugural exhibition 개관하는 그런 전시회 하는데 결정을 내렸대요. On behalf of the board. 이사회를 대표해서 이 작품을 접수를 받지 않는 걸로 일반인에게 1917년 4월 10일 날 공개되었는데 이때 개관 전시 때 빼는 걸로 같이 투표하고 토론을 해서 결과를 내렸대요. Arensberg and Duchamp resigned in protest against the board taking it upon itself to veto and effectively censor an artist's work. 아렌스버그랑 디샤니 resign 그러면은 자기가 그만두는 겁니다. 뭔가 일을 하다가 나 그만둘래요. 사표 던지는 거예요. 퇴사하고 이럴 때 resign이란 말을 씁니다. resign in protest. 그냥 그만둔 게 아니라 in protest against 그러면은 뭐뭐에 대해서 항의해서 뭐뭐에 항의하는 의미로 여기에서 자기가 이 협회에서 빠져나왔대요. To the board taking it upon itself 이 이사회가 스스로 결정을 한 이 거부권, 작품 접수에 대한 거부권과 effectively 그럼 보통 효과적이다 혹은 뭐 이제부터 효과를 발휘한다라는 의미로 쓰이는데 여기서는 영향력 있는 censor 검열하는 이 영향을 이렇게 발휘하는 예술가의 작품에 대해서 뭔가 검열하는 영향을 끼치고 거부권을 행사하는 이사회에 반대해서 항의하는 의미에서 아렌스버그랑 디šan이 스스로 이렇게 그만뒀대요. 네. This was no small matter. 이거는 작은 일이 아닙니다. 그냥 이렇게 뭐 넘어갈 그런 조그만 일이 아닙니다. The idea of having a jury-free exhibition of contemporary art had become invested with the aspirations of many in the art world for New York to become a dynamic artistic center that would rival and even outstrip Paris. 이 작은 일이 아니에요. 왜냐? The idea of having jury-free exhibition jury free, 뭔가 심사위원이 없는 이런 전시를 가지는 거, 시작하는 거, 이런 이 기획, 아이디어는 contemporary art, 현대 미술의 이 심사 없는 전시를 한다는 생각은 become invested in the aspiration of many in the art world for New York. 뉴욕에 있어서 많은 이 예술 작품들에게 aspiration 그러면은 그거예요. 그 동기부여. 그러니까 그 영감. 영감에 영향을 줬다는 거예요. 영향을 줬는데 뉴욕이
Dynamic Artist Center. 아주 다양한 예술적인 중심지가 되는데 영향을 줬어요. 그리고 이게 심지어 파리보다 더 뭔가 이렇게 경쟁할 수 있는 그런 기회를 줄 수 있는 이런 생각인데, 이런 이념인데, 이게 거부됐다라는 게 큰일이다, 작은 일이 아니다라는 거죠. Duchamp has, as the head of the hanging committee, had already signaled the democratic ethos of the new society by proposing that works should be hung by the artist's last names, alphabetical order, rather than according to the subjective views of preferences of one or more individuals. 디샹 as the head of hanging committee. 위에 이 조합의 이 대표로서 디샹이 사실 이미 자기 의사를 표현했어요. 이 새로운 조합 모임에 우리의 윤리에, 우리의 민주적인 윤리에 proposing, 제안을 했어요. 작품들이 이 작가들의 그러니까 이름 순서대로 전시가 되는 게 그 주관적인 어떤 사람들 혹은 뭐 사람의 의견, 취향에 따라서 전시가 되는 것보다 이 가나다 순, 그러니까 우리로 표현하면 가나다 순이죠. 가나다 순으로 전시하는 거를 이미 디샹이 이렇게 하자라고 얘기를 했대요. With the support of some backers, he and his close friends Henri Pierre Rocher and Beatrice Wood produced the first Dada periodical in New York titled pointedly The Blind Man on the first day of the show in part to celebrate the birth of independence of art in America. 그래서 후원자들을 모아서 비샹이랑 친구들이 앙리 피에르 로셰랑 비트 조드라는 친구들이 처음으로 다다이즘 움직임을 뉴욕에서 시작했답니다. 다다이즘이 뭔지는 뭐 간단하게 설명하자면은 미술 작품이 더 이상 전시돼서 이렇게 독립적으로 그냥 이렇게 우리가 구경하는 게 아니라 관객이 직접적으로 참여할 수 있는 소통하는 그런 예술을 얘기하는 거죠. Titled pointedly The Blind Man, Blind Man이라는 제목으로 이렇게 뭔가 목표를 한 이런 뉴욕의 전시를 시작을 했고 첫날에 이걸 축하하기 위해서 뭐를 축하하기 위해서 The Birth of Independent Art in America 미국의 독립예술의 탄생을 축하하기 위해서 전시를 했대요. In part to observe the comment upon 그리고 이에 대한 사람들의 어떤 반응을 보기 위해서도 이런 행사를 기획을 했대요. 앙리 피에로의 블라인드맨이라는 작품을 썼다. 페이지 3에서 예시를 들었다라는 각주를 달았죠. There was therefore a good deal at stake in the decision of the board to defend a particular conception of art at the expense of departing from its own much advertised policy of no jury, no prizes. 여기에는 그래서 good deal at stake, good deal at stake, at stake라 그러면은 뭐를 위험 부담을 하는 거예요. 위험 부담을 할 만한 게 있었는 게 decision of the board to defend 변호를 했어야 됐대요. 이사회에서 이전 이사회를 얘기하는 거죠. 특정한 컨셉의 아트가 원래 홍보하기로는 원래 정책이 여기엔 심사위원도 없고 상도 없다라는 식으로 홍보를 했던 그런 모임이었는데 얘네들이 거기서 떨어져 나와가지고 전시를 하면서 얘네들이 우리를 주관적으로 평가한다라는 거를 이렇게 항의하는 의미에서 이렇게 새로운 그 전시회를 열었거든요. 그러니까 이게 약간 이 원래 이사회에서는 이걸 약간 좀 변론을 해야 되는 그런 위험 부담이 생겼던 거죠. Responding to press interest in the affair 이 과정에서 언론에 응답하기를 the board issued a statement defending its position. 그네들의 그 포지션이라 그러면 여기서 위치가 아니에요. 포지션 그러면 위치, 나의 어떤 그 현재 그 공간을 보통 많이 하는데 여기서는 자기 입장입니다. 자기 입장을 표명하기 위해서 The fountain may be a very useful object in this place,
이 분수라는 작품은 원래 공간에서는 굉장히 도움이 되는 그런 물건이지만, but its place is not in an art exhibition. 예술 전시회에는 도울 물건이 아니다. And it is by no definition a work of art. 그리고 이건 절대로 예술 작품으로 정의될 수가 없다라고 항변을 했대요. Duchamp never explicitly commented on why he wanted to test the principles of his fellow board members, but it may well have sprung from his own experience at the Salon des Indépendants in Paris. Duchamp never explicitly 구체적으로 commented 뭔가 언급을 하지 않았어요. 직접적으로 이렇게 뭐 얘기하진 않았는데 왜? He wanted to test the principles of his fellow board members. 이 이사에 대한 원칙에 대한 걸 약간 좀 도전을 해보는, 테스트를 해보는 이유를 밝히진 않았는데, but it will be sprung from his own experience. 그의 직접적인 경험에서 온 그런 행동이 아니었을까라고 생각한다. 살롱 대 앵더팽당 파리에 있었던 앵더팽당 살롱에서 있었던 전시회에서 경험했던 거에서 오지 않았을까? 라고 유추합니다. May well be. In 1912, 1912년, he had submitted his important painting Nude Descending a Staircase. Nude Descending a Staircase. 이것도 대문자로 돼 있죠. 계단을 내려오는 누드라는 작품을, 중요한 작품을 접수했는데, and even though the art work was listed in the catalog, 카탈로그, 뭐 책자에 포함되어 있는데도 불구하고, even though the organizers, 뭐야, 그, 구성하는 위원회들, increasing unhappy at the subject and the title of painting and how it's reflected upon them. 이 사람들에게 반영된 모습과 이 작품, 제목, 그리고 이 주제에 대해서 unhappy. 그렇게 행복하지 않았대요. Asked Duchamp's brothers, who were also allowed to ask him to withdraw it a few days before the show opened. 쇼가 열리기 며칠 전에 듀샹의 형제들에게 그 사람들도 아티스트들이었는데 withdraw 작품을 빼달라 그랬대요. 이 작품에 대해서 불만이 있어가지고. He quietly did so. 조용히 하긴 했으나 but he experienced this as an extraordinary betrayal. 이 듀샹은 이 경험이 extraordinary 아주 대단한 betrayal 배신이고 later described as a turning point of his life. 그 사람의 인생에서 터닝 포인트 뭔지 알죠? 인생의 전환점이라고 describe, 설명합니다. The creation of submission of Fountain can thus be seen as, in part, as an experiment by Duchamp to replay this event. Fountain, 분수를 creation, 만들고 접수하는 거, submission은 뭐로도 보일 수 있는데, can be seen as, in part, 부분적으로 실험, 디샹이 실험을 하는 겁니다. 실험을 하는 거, 뭐에 대한 실험인가? 이 이벤트에 있었던 경험을 다시 한번 실험해 보는 거고, 이 경험이 테스팅, 이 이벤트를 또 받아주는 뒤에 설명하는 부연 설명이 또 있습니다. Testing the commitment of the new American society to freedom of expression and its tolerance for a new concept of art. 예술의 새로운 컨셉과 표현의 자유가 뉴 아메리칸 소사이티, 새로운 미국의 이 소사이티, 이 사회에서 커미트먼트, 원칙에 약간 좀 이렇게 테스트를 해보는 이런 도전으로 보인다고 합니다. 분수란 작품을 접수한 것 자체가. 뭐야, 벌써 끝났어? 헐, 두 페이지를 늘렸는데도 분량이 그렇게 많이 안 나오네요. 근데 뭐 시간이 중요한 게 아니라 이것도 여러분한테 파일을 다시 제가 정리해가지고 여기 뒤에다가 단어장 포함해가지고 여러분 보내줄게요. 오늘 이 질문에서도 중요한 건 뭐냐 하면은 이런 표현들이에요. 미술에 있어서 쓰이는 표현들.
미술에서 자주 나오는 표현들. works라 그러면은 예술 작품을 얘기하는 겁니다. 일반적으로 그 작품들. work라 그러면 일하다, 근로하다 이런 뜻이잖아요. 근데 미술에 쓰였을 때는 예술 작품이라는 거를 works라고 한다. 그리고 레플리카, 복제품, 뭐, 이거는 뭐, 평소 일상에서 많이 쓰죠. 레플리카다, 원본이다, 이런 얘기를 쓰니까. 글레이즈드라 그러면은, 여러분이 글레이즈라는 말을 가장 많이 듣는 순간은 언제냐 하면은, 저기, 크리스피 크림 도넛 살 때, 글레이즈 도넛이라는 도넛이 있습니다. 설탕에 코팅된 도넛을 얘기할 때, 글레이즈드 도넛이라고. 근데, 여기에서 얘기하는, 미술 쪽에서 얘기하는 글레이즈라 그러면은, 유약으로 코팅된 거예요. earthenware. 이거는 earthware. 토양이죠. 토양으로 만든 그런 기니까, 식기. 그러니까 이건 질그릇. 그다음에 또 내려보다가 quintessential. 일 본질적인이라는 단어인데 잘 안 써요. 잘 안 쓰는데 예술계에서 자주 쓰이는 작품입니다. 나의 어떤 그 본질적인 작품이다. 나의 어떤 정수다. 정수, 뭐 어떤 이 작품은 나의 어떤 본질을 담고 있다. 이런 표현할 때 quintessential이라는 단어를 굉장히 많이 쓰고요. 쭉쭉쭉쭉. 이런 거는 사실 여러분이 굳이 알 필요 없어요. 뭐 Society of Independent Artists, 뭐 독립예술인 사회, 뭐 이런 전문 용어들은 앞에 대문자 있는 전문 용어들은 사실 그렇게 뭐 번역하는데 내가 이걸 적확하게 영어를 번역할 수 있나 그런 거를 심사하진 않을 거예요. 그래서 그냥 대략적으로 아 이런 모임이구나 하는 그런 혹은 뭐 이런 작품이구나 하는 그 뭐랄까 느낌만 알면 될 것 같아요. 쭉쭉쭉쭉. 그다음에 이렇게 불어로 되는 단어들이 나올 수 있습니다. 예술 구문이라 그러면은 아무래도 프랑스가 문화예술계에서 미치는 영향이 굉장히 크기 때문에 이를 불어로 되는 이 용어들 내가 모른다고 해서 또 긴장할 필요는 없어요. 근데 적어도 뒤샹 내가 미술 관련된 지문을 공부한다라고 하면은 뒤샹 무슨 뭐 자주 거론되는 그런 그 작가 이름들이 굉장히 막 어려워요. 뭐 베르메르 뭐 이런 사람들 스펠링 같은 거는 좀 관심 있게 이렇게 한 번씩 보시는 게 좋아요. 그리고 나중에 지문에 나왔다고 해서 내가 모른다고 해서 문제되지는 않지만 여러분이 긴장하거든요. 모르는 사람 이름이 나왔을 때. 그 긴장감 때문에 독해하는데 뭔가 진입장벽 같은 게 생기기 때문에 그런 걸 생각했을 때 내가 미리 보고 좀 이렇게, 아, 내가 좋아하는 아티스트가 이름이 브러쉬이기 때문에 이렇게 쓰는구나. 영어 읽듯이 읽는 그대로 읽었다가, 내가 이거, 이 사람 모르는데, 뭐 이러는 일이 왕왕 있기 때문에 이름은 좀 이렇게 좀 친해 놔야 될 것 같습니다. 여러분이 예술 공부를 한다? 영화과를 공부한다 그러더라도 뭐 유명한 작가, 뭐 미술 작가, 가수, 배우, 감독 이름도 뭐 이렇게 보면 영어로 읽히는 거랑 불어로 읽히는 거좀 다르잖아요. 그런 거 좀 인지할 수 있도록 외울 필요는 없을 것 같아요. 그냥 내가 이렇게 좀 친밀해져야 된다라는 느낌으로. 그리고 앞에 이렇게 대문자로 돼 있는지 소문자로 돼 있는지 이렇게 주의 깊게 보시면 될 것 같아요. 그러면 고유명사다. 에, 그리고 예술 쪽에서 쓰는 표현들이 뭐가 있을까? inaugural이라는 말은 그렇게 자주 쓰지는 않습니다. 그냥 어려운 단어라서 밑에 이렇게 저기 뜻을 달아놓기는 했는데 자주 쓰지는 않을 거예요. 뭔가 그 처음 게시할 때 inaugural speech 그러면은 뭐 그런 거 있잖아요. 대통령이 처음에 당선돼서 처음으로 하는 그 연설 같은 게 inaugural speech라고 합니다.
자주 쓰진 않아요. 여기에서 수거를 가져가자, 이 독해 구문에서 in protest against 이런 거는 이제 외워야 되겠죠. in protest against. 프로테스트라 그러면 뭡니까? 우리가 잘 알고 있는 프로테스트라 그러면은 저거죠. 파업하는 거죠. 파업을 프로테스트라 그러는데 in protest against라 그러면 뭐뭐에 항의해서 라고 이렇게 속어로 외우면 될 것 같고 위토 이거 뭐 한국에서 잘 안 쓰죠. 뭐 안 할 거야, 나 안 할 거야, 뭐 파업할 거야 할 때도 위토라는 단어도 많이 쓰고요. contemporary art라는 말이 미술계에서 많이 쓰일 겁니다. 그리고 contemporary art라는 말이 또 많이 쓰는 게 영화계에서 많이 쓰여요. 이 현대 미술, 뭐 현대 예술, 현대 영화, contemporary. 지금 현 시점에 어떤 예술품들 얘기할 때 contemporary라고 하고요. aspiration. 이 영감입니다. 영감. 뭐 노인 영감이요, 뭐 이런 사람 없겠죠, 설마. 어. 자, 그리고 센터가 여기 스펠링이 좀 다르게 돼 있어요. 이거 영어식, 영국식 표기법이 다른 겁니다. 그래서 티에터 같은 경우에도 극장을 얘기하거나 아니면은 뭐 영화관을 얘기할 때 티에터라는 단어를 쓰는데 E랑 R이 이렇게 뒤집어져 있는 경우가 있는데 이거는 크게 걱정 안 하셔도 돼요. 뜻은 같습니다. 음. 에토스. 자, 에토스란 단어가 있으면은 따라 나온 단어가 파토스가 있고 에토스, 파토스, 그다음에 또 뭐가 있더라? 아무튼 이런 그 라틴어 단어들, 이 철학책을 보면 많이 나와요. 어. 한예종 1차 시험을 준비한다라고 하셨으면은 적어도 철학, 무슨 미학 관련된 용어들은 좀 가까워져 있어야 될 것 같습니다. 에토스, 파토스 같은, 로고스, 그런 단어들. 이렇게 그 뭐 여러분이 알아보기 쉽게 번역을 하기 위해서 내가 이렇게 밑에 성품 윤리라고 달아놨는데 조금 이게 원론적으로 어떤 의미를 하고 있는 단어인지 하는 거는 여러분들이 조금 공부를 해야 될 거예요. 이거는 제가 단어장 이원 이 미술 관련 단어장 정리하면서 에토스, 파토스, 로고스를 제가 포함을 해 놓을게요. 미술에서 백걸 그럼 후원자입니다. 여러분 저기 크라우드 펀딩 해본 사람들이 있는지 모르는데 거기에서 후원하는 사람들도 백걸스라고 돼요. 다다이즘 같은 이런 미술의 움직임 같은 거는 여러분이 미리 알아놓으면은 문제 풀 때 도움이 될 겁니다. 올해 만약에 시험을 보고 내년에도 시험을 보게 된다면은 영어 관련된 지문이 있는 사지선다형 문제, 언어 영어 시험이 다시 부활을 한다면 지문이 나올 텐데 다다이즘에 대한 뭐 독해 구문 그래서 뭐 문제 뭐 1번부터 5번까지 뭐 이렇게 해서 다다이즘이란 어떤 움직임이다 이런 지문도 나올 수 있는데 그럴 때 미리 이런 걸 알고 있으면 아무래도 좀 문제 풀기 편하겠죠. 네. 음, 네, 예술 분야에서 단어가 일반적인 해석이랑 조금 다르다라는 건 한 이 정도 되겠네요. 어. 다음 주는 공지했던 대로 자,
영화 관련된 용어를 조금 공부할 수 있는 그런 지문을 할 거고요. 그리고 마지막 주는 그 뭐라고 해야 되나? 현재 문화예술계에서 현재 문화예술계에서 이슈가 되고 있는 아티클, 뭐 뉴스 글을 아마 할 것 같아요. 현재 뭐 미국 헐리우드에서 이런 트렌드가 있다, 혹은 뭐 문화예술계에 영향을 끼치는 어떤 경향이 있다 하는 그런 아티클을 가지고 와서 공부를 할 건데 마지막 주에는 분량이 좀 길 것 같습니다. 아무래도. 어. 일단 이 수업을 줌으로 듣는 여러분한테는 제가 지금 녹화를 계속 매번 하고 있어요. 여기서 내가 뭐 중간에 뭐 하고 뭐 물 마시고 하는 그런 빈 시간들은 좀 삭제를 하고 번역하는 것만 해서 영상을 편집을 살짝 해가지고 여러분한테 다시 리뷰할 수 있도록 어, 첫째 주는 제가 공개를 했습니다. 유튜브에 전체로 공개를 해가지고 사람들이 보고 아 이런 수업이 있구나 하는 걸 알 수 있게 했는데 이번 주부터는 참여하는 여러분한테만 링크를 공개를 할게요. 여러분만 볼 수 있게. 그렇게 해서 매주 제가 이 영어 수업하는 것만큼은 녹화를 해서 여러분이 리뷰할 수 있게 공개를 할 거고, 단어장도 제가 만드는 대로 빨리 보내드릴게요. 문학 이거 완성을 하는데 시간이 좀 걸리네요, 생각보다. 그렇습니다. 뭐 궁금한 거 있으세요, 여러분? 마이크나 카메라 굳이 안 켜셔도 돼요. 뭐 채팅으로 질문을 하셔도 되고, 어, 녹화는 잠깐 이제 멈출게요.